ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणेशाय नमः। आज आम ओडिया सुदशा व्रत विषय पाठ करिबा। शुक्ल पक्ष दशमी रे आम सुदशा व्रत पालन करूँ और ताहार ओडिया पुराण कहानी एवं शुणा आम जाऊँ। दमयंतींकर श्री सुदशा व्रत कथा आरंभ। बंदई परम लक्ष्मी जगत तारिणी समुद्र मंथनरु जात होइल तु पुणी तेणु करी नाम हेला लक्ष्मी नारायणी विष्णुक घरणी माग अटु कमलिनी एथु अन्नांतरे दिने एमंत समये नारद महर्षि इंद्र भुवन विजये षड अर्घ देई इंद्र पाद पूजा कले बसिबा निमंते दिव्य आसनेक देले। इंद्र उवाच केवण व्रत कले केवण फल पाई घरणी पुत्र दुहिता केमंत मिलई एहा मते संक्षेपेणे कहिबा गोसाई तब मुख शुणिले प्रते जीवी मुहे। नारद उवाच शुण एबे इंद्र सेहि व्रतर महिमा जहिरे संतोष हुंती महालक्ष्मी उमा मर्त्यमंडल रे तार अवंती नगर तहि विष्णु कर बोली अटे द्विजवर ताहार भारिजा नाम अटे लक्ष्मीवती से ब्राह्मणी लक्ष्मीव्रत सर्वदा करती लक्ष्मीकर दया तेणु हेला ता उपरे अचल संपत्ति भोग करे पंचपुरे एथु अंतरे इंद्र शुण मन देई लक्ष्मीकर व्रत तते कहिबा बुझाई माघ मास शुक्लपक्ष दशमी गुरुवार श्री सुदशा व्रत गोटे पड़े से दिनर सेही दिन ब्राह्मणी जे प्रभात उठिला एक बन गाईर जे गोबर आनिला सुसंज करी घर दुआर लिपिला नदी रे स्नान करिन घर को अइला तंडुल बाटिन झोटी आभरण कला श्री परमा लक्ष्मी को से सुमरणा कला 10 बर्ण मुरुजरे पितुला लिपिला 10 जे पाखुड़ा करी पद्मिका लिखिला तहिर उपरे पूर्ण घटके स्थापिला घटर उपरे जूत डालक थोइला नारिकेल एक गोटी घट परे देला दशमुखी दीपावली जागारे जालिला 10 खिय धड़ा सुते व्रत को भांगिले गौरी नामेण बेत पाखेरे थोइले 10 मुष्टि तंडुल से घट पाखे देला बदरी फल गोटिए गोटिए जे देले उपरे चंद्रता चांदुआ टणाइले 10 मेंचा हलदी से पूर्ण कुंभ देले सिंदूर कजल नहीं घट परे देले श्री परमा लक्ष्मी को से सुमरणा कले छेना पणा कदली जे सरघृत देले 10 गोटी मंडा देई आगरे थोइले कर्पूर रे जुक्त करी आणीण बाढ़िले नैवेद्य देई पुणी कथा जे शुणिले श्री महालक्ष्मी को से सुमरणा कले लक्ष्मी 10 नाम धरी व्रत गंठी देले प्रथम गंठी रे नाम लक्ष्मी नारायणी द्वितीय गंठीर नाम हेला कमलिनी तृतीय गंठीर नाम श्रीहर हरिहर प्रिया चतुर्थ गंठीर नाम अटे पद्मालया पंचम गंठीर नाम अटई कमला षष्ठ गंठीर नामटी होइला चंचला सप्तम गंठीर नाम अटे विघ्नसेनी अष्टम गंठीर नाम सिंदूर दुलाणी नवम गंठीर नाम दुर्गति नाशिनी दशम गंठीर नाम विष्णुपाट राणी 10 नाम धरिन से व्रत गंठी देले लक्ष्मी नारायणी बोली मने सुमरिले सूर्य को से अर्घ्य देई वंदापना कले नदी को जे पानी कुंभे आनिबा को गले व्रत हस्तरु खसाई कूଳରେ रखिले जल भितरे जाइन ब्राह्मणी पशिले मांस मेंचा प्राय पाट व्रत दिशुथिला चिल पक्षी झांप देई बेगे घेनी गला से ब्राह्मण जल घेनी कूल को अइला व्रत न देखिन सेहु विस्मय होइला चारि दिग को ब्राह्मणी निरखी चाहिला से व्रत को चिल घेनी जाऊची देखिला चिल पछे पछे से ब्राह्मणी गोड़ाइला से चिल जाइन एक वनस्थे पशिला व्रत न पाई ब्राह्मणी बिकले कांदिला चिल पक्षी वनस्थे अदृश्य होइगला एथु अनंतरे इंद्र शुण हे बोइले मुर्गाय बिनोदे नल
ବନସ୍ତକୁ ଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରୋଦନ ରାଜା କର୍ଣ୍ଣେ ଯେ ଶୁଣିଲେ, ବନସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଅଛି ବୋଲି ନ ବୋଇଲେ। ସୈନିକ ସଖା ଘେନି ରାଜା ବିଜେ କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପାଖରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ଦେଖି ରାଜା ବିସ୍ମୟ ହୋଇଲେ। କି ନିମନ୍ତେ କାନ୍ଦୁଅଛ ବୋଲି ନ ବୋଇଲେ। ଏଣୁ ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେ ରାଜାଙ୍କୁ କହଇ, ମୋହର ଦୁଃଖକୁ ବାବୁ ଫେରି ପାରିବ କି ଫେଡ଼ି। ନଳ ରାଜା ବୋଇଲେ ଯେ କି ଦୁଃଖ ତୋହର, ମୋ ଆଗେ କହିଲେ ତାହା କରିବଇଁ ଦୂର। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେ ବୋଲଇ ଉତ୍ତର, ସତ୍ୟ କର ତୁମ୍ଭ ରାଜା କରିବ ଛାମୁର। ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ରାଜା ସତ୍ୟ କଲେ, ଯାହା ତୁମ୍ଭେ ମାଗ ତାହା ଦେବଇଁ ବୋଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେ ହରଷ ହୋଇଲା। ମୋହର ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଚିଲ ଘେନିଗଲା। ତୁମ୍ଭର ଯେ ମହାଦେଈ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ବ୍ରତ ଗୋଟି ତୁମ୍ଭେ ଦେବ ହେ ନୃପତି। ଏହା ଶୁଣି ମହାରାଜା ସମ୍ମତ କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ଘେନି ନିଜ ରାଜ୍ୟେ ଚଳିଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ସିଂହଦ୍ୱାରେ ବସାଇ ନୃପତି ଅନ୍ତଃପୁରକୁ ଗମନ କରିଲେ ତଡ଼ତି। ରାଣୀକୁ ପାଇନ ନଳ ରାଜା ଯେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭକୁ ଏକ ମାଗୁଣି ଦେବହିଁ ବୋଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି ମହାରାଣୀ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଆମ୍ଭକୁ କିସ ମିଳିବ ଦେବଇ ବୋଇଲେ। ନଳରାଜା ବୋଇଲେ, ଗୋ ସତ୍ୟ ଏବେ କର, ତେବେ ମୁଁ କହିବି ସିନା ମାଗଣି ମୋହର। ଏହା ଶୁଣି ମହାଦେଈ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କଲେ, ଯେ ଇଚ୍ଛା ତୁମ୍ଭର ରାଜା ମାଗ ହୋ ବୋଇଲେ। ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ରାଜା ବୋଇଲେ ଉତ୍ତର, ଶ୍ରୀ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଗୋଟି ଦିଅ ଗୋ ତୁମ୍ଭର। ଏହା ଶୁଣି ମହାରାଣୀ ବିସ୍ମୟ ହୋଇଲେ। ଶ୍ରୀ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦେବା ନୁହଁଇ ବୋଇଲେ। ଏହି ବ୍ରତ ଗୋଟି ଅନ୍ୟକୁ ଯେ ନ ଦିଅନ୍ତି। ବ୍ରତ ଦେଲେ କନ୍ଧରୁ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଯାନ୍ତି। ଦରିଦ୍ର ଭିକ୍ଷୁକ ବ୍ୟାଧିବନ୍ତ ଯେହୁ ହୋଇ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବ୍ରତ ଏହି ଦେଇ ନ ପାରଇ। ଜଞ୍ଜାଳ କରିଣ ରାଜା ପୁନଶ୍ଚ ମାଗିଲେ। ହସ୍ତରୁ ଖସାଇ ବ୍ରତ ରାଜା କରି ଦେଲେ। ବ୍ରତ ପାଇ ମହାରାଜା ବେଗେ ଚଳିଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହସ୍ତରେ ବ୍ରତ ନେଇ ନ ସେ ଦେଲେ। ବ୍ରତ ପାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ଆଶିଷ କରି ନିଜ ପୁରେ ଗଲା। ଶିର୍ବତ ନେଲା, କଞ୍ଚା ଦୁଧରେ ଧୋଇଲା। 10 ଗୋଟି ମଣ୍ଡା କରି ପାଣି ଚଢ଼ାଇଲା। ଆପଣା ହସ୍ତରେ ନେଇ ବ୍ରତକୁ ବାନ୍ଧିଲା। ପାରଣା କରି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆନନ୍ଦେ ରହିଲା। ନାରଦଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଇନ୍ଦ୍ର ପୁଣି ପୁଚ୍ଛା କଲେ, ନଳ ରାଜାଙ୍କର କିସ ହୋଇଲା ବୋଇଲେ। ନାରଦ ବୋଇଲେ, ଶୁଣ ଇନ୍ଦ୍ର ମନ ଦେଇ, ନଳ ରାଜାଙ୍କ ବିପତ୍ତି ତତେ ଦେବା କହି। ଚରିଯିବା ଗୋରୁ ଆଉ ଘରକୁ ନଇଲେ। ପୁତିଲାର ଧାନ ସବୁ ବାସୁକି ହରିଲେ। ଧାନ ଚାଉଳ ତ ସବୁ ବସି ଯେ ଖାଇଲେ। ଶତ୍ରୁ ଆସୀନ ରାଜ୍ୟରେ ଉପଗତ ହେଲେ। ରାଜାରାଣୀ ଅନବସ୍ତ କିଛି ନ ପାଇଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ରାତ୍ରରେ କାଳ ପୁରୁଷ ଡାକିଲେ। ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି କରି ରାଜା ପଳାଇ ନ ଯା। ରାଜେ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବୁ ନୃପନାହା। ଏହା ଶୁଣି ନଳରାଜ ତେଜିଣ ଉଠିଲେ। ମହାଦେଈ ପାଶେ ଯାଇ ସକଳ କହିଲେ, ଚାଲ ତୁମ୍ଭ ପିତା ଘର ଯିବା ହେ ବୋଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି ମହାଦେଈ ସନମତ କଲେ। ସଭାଚନ୍ଦ୍ର କୁମରକୁ ହାକରି ଆଣିଲେ। ଗୃହକୁ ଛାଡ଼ି ନ ବିଜେ ରାଜାରାଣୀ ଗଲେ। ପ୍ରଥମରେ ଯାଇ ଏକ ପୋଖରୀ ଦେଖିଲେ। ଏଠାରେ ସ୍ନାନ ରାଣୀ କରିବା ବୋଇଲେ। ଏଠାରେ ସ୍ନାନ କରି ଯେ କିସ କରିବା, ପାଶରେ ତ କିଛି ନାହିଁ କଅଣ ଖାଇବା। ଏହା କହି ରାଜାରାଣୀ ଜଳରେ ପଶିଲେ। 4ଟି ଗଡ଼ିଶା ମାଛ ଧରି ନ ଆଣିଲେ। ଏହି ମାଛ ପୋଡ଼ି ରାଣୀ ରଖିଥାଅ ନେଇ। ପାଖେ ଅଛି ଗ୍ରାମ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଣ ଆଣଇ। ଏହା କହି ମହାରାଜା ବିଜେ କରିଗଲେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପଣ୍ଡା ଘରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ଆମ୍ଭକୁ ଭୋଜନ କିଛି ଦେବ କି ବୋଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେ ଅନ୍ନ ଆଣିଦେଲେ। ହରଷ ହୋଇ ରାଜା ଲେଉଟି ଅଇଲେ। ଗୃହେ ପତ୍ନୀ କରେ ଅନ୍ନ ଦାନକୁ ଥୋଇଲେ। ଝାମ୍ପି ଦେଇ କାକପକ୍ଷୀ ଧାନ ଘେନିଗଲା। ତଳେ ପଡ଼ି ଅନ୍ନ ମାଟି ଧୂଳି ହୋଇଗଲା। ବିରସ ହୋଇଣ ରାଜା ସେଠାରେ ଆସିଲେ। ଏହା ଦେଖି ରାଜାରାଣୀ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଲେ। ଯେଉଁ ମାଛ ପୋଡ଼ି ରାଣୀ ରଖିଥିଲେ ନେଇ, ସେଇ ମାଛ ଜୀବ ପାଇ ଜଳେ ଗଲା ଡେଇଁ। ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ ରାଣୀ କଲେ କି କ୍ରନ୍ଦନ। ପାଶେ ଆସି ମହାରାଜା ମିଳିଲେ ବହନ। ମହାରାଣୀ ବୋଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଲା ଆମ୍ଭକୁ। ପୋଡ଼ା ମାଛ ଜୀବ ପାଇ ଡେଇଁଲା ଜଳକୁ। ଏହା ଦେଖି ମହାରାଜା ବିସ୍ମୟ ହୋଇଲେ। ଚାଲ ଏଠାରୁ ରାଜା ବୋଲି ନ ବୋଇଲେ।
ଏତେ କହି ରାଜାରାଣୀ ବିଜେ କରିଗଲେ। ବନସ୍ତ ଭିତରେ ଏକ ନଦୀ ଯେ ଦେଖିଲେ, ସଭାଚନ୍ଦ୍ର କୁମାରକୁ କୋଳରେ ଧଇଲେ। ନଦୀ ପାର ହୋଇ ରାଜା ରାଣୀ ଯାଉଥିଲେ, ଏମନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏକ କୁମ୍ଭୀର ମିଳିଲା। ସଭାଚନ୍ଦ୍ର କୁମାରକୁ ତଡ଼ିତ ଗିଳିଲା। ଏହା ଦେଖି ରାଜାରାଣୀ ବେଗେ ପଳାଇଲେ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଇ ନିଜେ ବନସ୍ତେ ପଶିଲେ। ଭଙ୍ଗା ମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ସେଠାରେ ଦେଖିଲେ। ରାଜାରାଣୀ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହିଲେ। ଅଳଙ୍କାର ଖୋଲି ରାଣୀ ଅଞ୍ଚଳେ ବାନ୍ଧିଲେ। ସେହିଠାରେ ରାଜାରାଣୀ ଶ୍ରମେ ନିଦ୍ରା ଗଲେ। ସେ ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥେ ଚିତ୍ର ମୟୂର ଯେ ଥିଲା, ରାଣୀ ଅଳଙ୍କାରମାନ ସବୁ ଗିଳିଦେଲା। ରାଣୀଙ୍କ ନୟନେ କାଳ ନିଦ୍ରା ଯେ ଧରିଲେ, ରାଣୀକୁ ଛାଡ଼ିନ ରାଜା ତହିଁ ପଳାଇଲେ। ରାଣୀକୁ ଛାଡ଼ିନ ରାଜା ତହୁଁ ପଳାଇଲା। ସେଠାବାରୁ ନଳରାଜା ଭ୍ରମି ଭ୍ରମି ଗଲା। ଭୀମ ରାଜା ରାଜ୍ୟ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ଭୀମ ରାଜା ଆଗରେ ସେ ଜଣାଇଲା ଯାଇ, ଆମ୍ଭକୁ ରଖ ହୋ ରାଜା କିଛି ପଣ ଦେଇ। କେଉଁ ଦେଶ ଘର ପୁଣି କେଉଁ ଜାତି ପୁଣ, କେଉଁ କେଉଁ ବିଦ୍ୟାମାନ କରିଛ ସାଧନ। ନଳରାଜାଙ୍କର ସୁପୁକାର ଥିଲି ମୁହିଁ, ଗୌରୀ ବିଧି ରାନ୍ଧଣା ଜାଣଇ। ଏହା ଶୁଣି ଭୀମରାଜା ହରଷ ହୋଇଲେ। ଆମ୍ଭ ସୁପୁକାର ହୋଇ ଥାଅ ହୋ ବୋଇଲେ। ଆଜ୍ଞା ପାଇ ନଳରାଜା ସନମତ କଲେ। ରୋଷେଇଶାଳରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ରାତ୍ର ପାହିଲାରୁ ରାଣୀ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ରାଣୀ ଡାକ ଚାରି ଦେଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ନ ପାଇ ରାଣୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଲେ। ଛିନ୍ନ ଛିନ୍ନ ହୋଇ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଚଳିଗଲେ। ବାଟେ ବାଟେ ସେ ପଚାରି ନ ଗଲା। ଭୀମ ରାଜା ରାଜ୍ୟ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ଭୀମସେନ ଅନ୍ତପୁରେ ଯାଇ ନ ମିଳିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାୟାରୁ ନିଜ ମାତା ନ ଚିହ୍ନିଲା। ଦମୟନ୍ତୀ କହନ୍ତି ଯେ ମହାଦେଇ ପାଶେ, ଭାତ ଲୁଗା ଦେଇ ରଖ ତୁମ୍ଭର ଉଆସେ। ନଳରାଜାଙ୍କର ଦାସୀ ହୋଇଥିଲି ମୁହିଁ, କର୍ମ ଅଭାଗ୍ୟରୁ ମୁହିଁ ସେଠାରୁ ଆସଇ। ଏହା ଶୁଣି ମହାଦେଇ ହରଷ ହୋଇଲେ। ଆମ୍ଭ ଅନ୍ତପୁରେ ଦାସୀ ହୋଇଥାଅ ଭଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଦମୟନ୍ତୀ ସନମତ କଲେ। ନଳ ଦମୟନ୍ତୀ ଦୁହେଁ ସେଠାରେ ରହିଲେ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଶୁଣ ଇନ୍ଦ୍ରମନ ଦେଇ, ନଳରାଜାଙ୍କର ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା କହି। ଭାଦ୍ରମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ଗୁରୁବାର, ଶ୍ରୀ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଗୋଟି ପଡ଼େ ସେ ଦିନର। ପାଟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଜାଣିଣ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, କାଲିଠୁ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପଡ଼ୁଛି ବୋଇଲା। ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ଧନରତ୍ନ ଦେଇ ବିଦା କଲା। ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିଣ ବୁଝାଇ କହିଲା। ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ଦାସୀମାନେ ଚଳିଗଲେ। ଏକବର୍ଣ୍ଣ ଗାଈର ଯେ ଗୋବର ଆଣିଲେ। ସୁସଞ୍ଜ କରିଣ ଘର ଦୁଆର ଲିପିଲେ। ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିଣ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ତଣ୍ଡୁଳ ବାଟିଣ ଝୁଣ୍ଟି ଆଳପଣା ଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ଦମୟନ୍ତୀ ରାଣୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାରାଣୀ ମୋହ ପ୍ରତି ଯେବେ ଦୟା ହେବ, ଓଷାର ଉପକରଣ ଯେବେ ମୋତେ ଦେବ। ଶ୍ରୀ ସୁଦଶା ବ୍ରତଟିକୁ କରନ୍ତି କହିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ମହାଦେଇ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ। ବ୍ରତ ଯେବେ କର ତୁମ୍ଭେ କର ଗୋ ବୋଇଲେ। ଦମୟନ୍ତୀ ଶୀଘ୍ର ସ୍ନାନ ସାରିଣ ଆସିଲେ। ଅତି ଯତନରେ ନେଇ ଘଟକେ ସ୍ଥାପିଲେ। ହଳଦୀ ଚନ୍ଦନ ନେଇ ଘଟ ପରେ ଦେଲେ। ଚ୍ୟୁତ ଡାଳ ଦେଇ ଦୀପ ମାନ ଲଗାଇଲେ। ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଯେ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଦେଲେ। ପୁରମଣ୍ଡା 10 ଗୋଟି ଆଗରେ ଥୋଇଲେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସୁମରି ସେଠାରେ ବସିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ 10 ନାମ ଧରି ବ୍ରତ ଗଣ୍ଠି ଦେଲେ। ଆସ ଆସ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦେ ସୁମରିଲେ। ପ୍ରଥମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ହେଲା କମଳିନୀ। ତୃତୀୟ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଯେ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରିୟା। ଚତୁର୍ଥ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟେ ପଦ୍ମାଳୟା। ପଞ୍ଚମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟଇ କମଳା। ଷଷ୍ଠ ଗଣ୍ଠିର ନାମଟି ହୋଇଲା ଚଞ୍ଚଳା। ସପ୍ତମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟେ ବିଘ୍ନସେନୀ। ଅଷ୍ଟମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ସିନ୍ଦୁର ଦୁଲଣୀ। ନବମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ। ଦଶମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ 10 ନାମ ଧରି ବ୍ରତ ଗଣ୍ଠି ଦେଲେ। ପରମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମନେ ସୁମରଣା କଲେ। ଭୋଗରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତେ ଅନୁଗ୍ରହ ହେଉ। ପୁତ୍ର ଗେରସ୍ତ ଆବର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ। ଏସନ ଭାବନ କରି ମନ ସୁମରିଲେ। ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଣୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାଅ ତୋର ପୁଅ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇବେ। ତୋର ହସ୍ତେ ଶତ୍ରୁମାନେ ନିପାତ ହୋଇବେ। ନଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ। ଏଣୁ ନଳ ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଚାରିଲେ, ଆମ୍ଭର ଯେ ମହାରାଜା କେଣେ ଚଳିଗଲା। ରାଜ୍ୟରେ କାହାକୁ ରାଜା କରିବା ବୋଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି କେହି ବୋଲେ ମୁଁ ହେବି ରାଜନ, ଆଉ ବୋଲେ ମୁହିଁ ହେବି ନୃପରାଣ। ଏହିପରି ପରସ୍ପର କରିଲେ ଗୋଳ।
ତହିଁ ସୁବୋଧି ନାମରେ ଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀବର। ମନ୍ତ୍ରୀ କହେ ଆମ୍ଭ ରାଜା କେଉଁଠାରେ ଛନ୍ତି? ଆଉ ଜଣେ କେଉଁପରି ହୋଇବ ନୃପତି? ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ସର୍ବେ ମୋର ବିଚାର। ପାଟହସ୍ତୀକୁ ମଣ୍ଡିନ ଛାଡ଼ି ଯା ସତ୍ୱର। ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଶିରେ ଦେଇ। ଛାଡ଼ିଦେବା ଯାହା ପରେ ଢାଳିବ ଯେ ସେହି। ତାହାକୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜା କରିବାଟି ଜାଣ। ପାଟହସ୍ତୀ ମଣ୍ଡି ଛାଡ଼ି ଦେଲେ ତତକ୍ଷଣ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୋହିତ ସହ ସକଳ ଚଳିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ପରଜାବୃନ୍ଦ ସର୍ବେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ। ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମତେ ହସ୍ତୀ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ହୋଇ। ଭୀମ ରାଜା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଶିଳାହସ୍ତୀ ଯାଇ। ପାଟହସ୍ତୀ ନଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜଳର କଳସ ଶିରରେ ଦେଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ନେଇନ ହସ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠେ ବସାଇଲା। ଜୟ ନଳ ରାଜା ବୋଲି ଉଚ୍ଚେ ଡାକ ଦେଲେ। ସେ ନଗ୍ରରେ ନର ନାରୀ ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ ଯାଇ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଗୁପ୍ତେ ନଳ ରାଜା ସୁପୁକାର ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏଥି ଥିବା ଯାଏ ତାହା କେହି ନ ଚିହ୍ନିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଅଇଲେ। ନଳରାଜାଙ୍କୁ ହସ୍ତୀରେ ପୃଷ୍ଠେ ବସାଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଭୀମ ରାଜା ହରଷ ହୋଇଲେ। ନଳରାଜାଙ୍କୁ ଗୌରବ କରି ଘେନିଗଲେ। ଅନ୍ତପୁରେ ରାଣୀ ଦମୟନ୍ତୀକୁ ଚିହ୍ନିଲେ। ଏତ ଆମ ଦମୟନ୍ତୀ ଦୁହିତା ବୋଇଲେ। କି ନିମନ୍ତେ ଆସି ଏଥି ଗୁପ୍ତେ ରହିଲ? କି ନିମନ୍ତେ ଏ ବିରୂପ ରୂପ ହୋଇଥିଲେ? ଦମୟନ୍ତୀ ଏହା ଶୁଣି ବୁଝାଇ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦ୍ରୋହ କରିବାରୁ ରାଜେ ଉଡ଼ାଇଲେ। ବନସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ସଭା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହରାଇ। ମତେ ଛାଡ଼ି କରି ରାଜା ଗଲେ ପଳାଇ। ଏହା ଶୁଣି ମହାଦେଈ ରାଜାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଆମ୍ଭ ଗୃହେ ଦମୟନ୍ତୀ ଝିଅ ରହିଛନ୍ତି। ଭୀମ ରାଜା କୁହନ୍ତି ନଳ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ରାଜାରାଣୀ ହରଷ ହୁଅନ୍ତି। ଦମୟନ୍ତୀକୁ ଧରିଣ ନଳ ପାଶେ ଗଲେ। ଦମୟନ୍ତୀକୁ ଦେଖିଣ ନଳ ଖୁସି ହେଲେ। ରାଜାରାଣୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ। ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ବୋଲି ନ ବୋଇଲେ। କିଛି ଦିନ ନଳ ପୁଣି ସେଠାରେ ରହିଲେ। ଏହା ଦେଖି ରାଜାରାଣୀ ହରଷ ହୋଇଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ ଯାଇ ନଳ ଜଣାଇଲେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଚଳିବୁ ଆଜ୍ଞା ତୁମ୍ଭେ ଦେଲେ। ବିଧି ମତେ ସମ୍ମାନ ନଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଯେ କଲେ। ପାଟ ପୀତାମ୍ବରା ରାଜା ଯେ ପିନ୍ଧିଲେ। ନାନା ଅଳଙ୍କାର ଦେଇ ଭୂଷଣ କରିଲେ। ବିନୟ ହୋଇଣ ରାଣୀ ମାତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ଦୟା ରଖିବ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ଅଶିଷ କଲ୍ୟାଣ କରି ବିନୟ ହୋଇଲେ। ରତ୍ନ ହାନ୍ଦୋଳରେ ନେଇ ବିଜେ କରାଇଲେ। ବିନୟ ହୋଇଣ ରାଣୀ ଦାସୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଏହି ସ୍ନେହ ସଦା ରଖି ଥିବ ପ୍ରଜାମାନେ। ବିଦାୟ ଦିଅ ଯାଉଛି ନିଜ କର୍ମସ୍ଥଳେ। ଶୁଭ ବେଳେ ରାଜାରାଣୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଗମିଲେ। ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ। ଶଙ୍ଖ ଶବ୍ଦରେ ରାଜ୍ୟ କମ୍ପାଇଲେ। ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ ଧରି ବାହାର ହୋଇଲେ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ମନ୍ଦିରେ ଭେଟିଲେ। ଜୟ ଶଙ୍ଖ ବୀର ଶବ୍ଦ ତୁରୀ ବଜାଇଲେ। ଯେଉଁ ମୟୂରଟି ରାଣୀ ମାଳ ଗିଳିଥିଲା। ରାଜାରାଣୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଣ ଉଦ୍ଗାରିଣ ଦେଲା। ଅଳଙ୍କାର ପାଇ ରାଣୀ ହରଷ ହୋଇଲେ। ସୁରଦେବ ରାଣୀ ଶାପ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଏଠାବାରୁ ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦାୟ ନେଲେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଅ ଭଲେ ଆମ୍ଭେ ଯିବୁ ଭଲେ। ସେଠାବାରୁ ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦାୟ ହୋଇଣ ରାଜାରାଣୀ ବହୁତ ଆଶିଷ ବାଜିଲେ। ହସ୍ତୀପୃଷ୍ଠେ ବସି ରାଜା ରାଣୀ ଚାଲିଗଲେ। ବନସ୍ତ କନ୍ଧରେ ନଦୀ ନିକଟେ ମିଳିଲେ। ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଶବ୍ଦରେ ନଦୀ କମ୍ପିଗଲା। ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଣ କୁମ୍ଭୀର ତଡ଼ିତ ଆସିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଭାଚନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଗାରିଲା ଏ ଜନ୍ମରୁ ମତେ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ବୋଇଲା। ପୁତ୍ରକୁ ପାଇଣ ରାଣୀ ହରଷ ହୋଇଲେ। ଶୁଭଦେବ ରାଜ୍ୟ ଶାପୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ ଭଲେ। ସଭାଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଣ କୋଳେ ବସାଇଲେ। ସେଠାରୁ ରାଜାରାଣୀ ସୁଧୀରେ ଚଳିଲେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଳକୁ ଯେ ସୁଦୟା ହୋଇଲେ କରିଲେ। ବେତାଳମାନଙ୍କୁ ଡାକି ତହୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ରାଜାର ଭଣ୍ଡାର ସର୍ବ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆସ। ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆସି କହି ବଟି ବସ। ଏହା ଶୁଣି ବେତାଳ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଚଳିଗଲେ। ନଳରାଜାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଲେ। ଲେଉଟିନ ଆସି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଶେ ଜଣାଇଲେ। ଭଣ୍ଡାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିଣ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ। ଏ ସମୟରେ ନଳରାଜା ରାଜ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସିଂହଦ୍ୱାର ଯେ ପହଞ୍ଚୁ ହରଷ ହୋଇଲେ। ରାଜାରାଣୀ ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖି ଧାଇଁଗଲେ। ସମାରୋହ ପାଦ ତଳେ ସର୍ବେ ଲେଉଟିଲେ। ଉଠ ସର୍ବେ ରାଜାରାଣୀ ଏମନ୍ତ କହିଲେ। ଯେ ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସର୍ବେ ଲିପ୍ତ ହେଲେ। ଅଭିଷେକର ଯୋଗାଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଇଲେ। ଶୁଭ ବେଳେ ରାଜାରାଣୀ ଅଭିଷେକ ହେଲେ। ବାଦ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ରାଜ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ରଭିଲା। ନଗର ବୁଲି ବୁଲି ରାଜା ବହୁ ଧନ ଦେଲା। ଆନନ୍ଦ ହୋଇଣ ରାଜା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପାଳିଲେ। ରାଜା ପ୍ରଜା ଆନନ୍ଦରେ ସନ୍ତୋଷ ଲଭିଲେ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ହିଁ ପଡ଼ିଲା।
ବ୍ରତ କରିବାକୁ ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା। ଏମନ୍ତ ଏ ବ୍ରତ ବୋଲି ଇନ୍ଦ୍ରକୁ କହନ୍ତେ। ଇନ୍ଦ୍ର ସହିତରେ ସଚି ଏ ବ୍ରତ କରନ୍ତେ। ନାରଦ ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ। ବ୍ରତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦକ୍ଷିଣାକୁ ଦେଲେ। ଦକ୍ଷିଣା ପାଇନ ନାରଦ ବିଜେ କରିଗଲେ। ଏ ବିଧିରେ ନର ନାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ କଲେ। ଯେଉଁ ନର ନାରୀ ଏହି ବ୍ରତକୁ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଏଣୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦେ ଥାଉ ମୋର ମତି। ସଦା ଜୟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେ ସୁଦଶା ବ୍ରତଟି। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ସଦା ଜୟ। ସମାପ୍ତ।